This conference will now be recorded. Yeah. So in our session, we are going to discuss about what is SAP. So in our session, we are going to discuss about what is SAP and why SAP. Because యాక్చువల్గా మనకి మార్కెట్లో నంబర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి. సో ఒకసారి మనం అమీర్పేట వెళ్తే నంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉంటాయి. ఐ థింక్ 500+ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఎవ్రీ ఇన్స్టిట్యూట్ హ్యావింగ్ నంబర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్. దే ఆర్ గోయింగ్ టు టీచ్ నంబర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్. సో వీటన్నిటిలో వై వి చూస్ ఎస్ఏపి ఉంది, ఎందుకు ఎస్ఏపిని మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. అండ్ కమింగ్ టు ఎస్ఏపి, వీ హ్యావ్ నంబర్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్. 200+ మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి ఎస్ఏపిలో. వై వీ నీడ్ టు చూస్ బేసిస్ ఓన్లీ. ఎస్ఏపి బేసిస్ ఎందుకు మనం చూస్ చేసుకోవాలి? వై నాట్ అదర్ మాడ్యూల్స్? సో ఫస్ట్, వాట్ ఈజ్ ఎస్ఏపి అండ్ వాట్ ఈజ్ బేసిస్? వై ఎస్ఏపి బేసిస్ అండ్ ద రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. సో ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ వన్, so in our SAP basis demo session, the first, what is SAP and what is basis, why SAP basis only. Job security. In SAP basis. And finally, roles and responsibilities. Roles and responsibilities. We are going to discuss. So all these points. The first one, what is SAP and what is basis? Why SAP basis? Because ఎందుకంటే మనకి SAP లో ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసిన 200+ మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. So apart from 200 modules, so why we select or we choose SAP basis? Why not other modules? And what about the job security? మన బేసిస్ కోర్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత ఎలా ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి దాని మీద. సో యాక్చువల్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి యాజ్ ఎ బేసిస్ కన్సల్టెంట్? ఇక్కడ మనం అక్కడ కన్సల్టెంట్ అనే ఇక్కడ మెన్షన్ చేసాం, అడ్మినిస్ట్రేటర్ మెన్షన్ చేయలేదు. సో అది ఎందుకు అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ అవర్ డే సెషన్. So first, what is SAP?
SAP stands for Systems, Applications, and Products. Systems means the laptops, desktops, or like tabs and mobiles. These are called as systems. Applications means అంటే general terms లో systems అంటే సో మనం యూజ్ చేసే ల్యాప్టాప్స్ ఆర్ డెస్క్టాప్స్, ట్యాబ్స్ ఆర్ మొబైల్ ఫోన్స్. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ as systems. The applications, the program. So application is nothing but a program. Products nothing but a goods. So in SAP terminology లో systems means the laptops or desktops, and applications means SAP applications. SAP applications. We have SAP ERP, that is an application, and we have SAP CRM, that is an application. SAP SRM, SAP SCM, SAP S4HANA. That's a latest SAP application, SAP S4HANA. దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. Systems, applications, and products for data processing. Data processing. So data process చేయడానికి systems, applications, and products. SAP applications and SAP products. ఇప్పుడు మనకి products అంటే SAP Solution Manager. That's a product. SAP BW. That's a product. So by using the systems means desktops or laptops, by using the applications, by using the products, we can process the data. So that is nothing but SAP systems, applications, and products for data processing. Coming to SAP history, so in 1972, IBM, 5 employees of IBM have started SAP. So I'm requesting all of you to mute, please. So coming to SAP history, in 1972, 5 ex-employees of IBM, actually ఈ 5 ex-employees IBM లో ఒక ప్రాజెక్ట్ లో వర్క్ చేసేవాళ్ళు, కొలీగ్స్. They left for their jobs and started a company, that is SAP, Systems, Applications, and Products. So 1972 లో IBM 5 ex-employees ఈ SAP కంపెనీ స్టార్ట్ చేశారు. ఇక్కడ జర్మనీలో స్టార్ట్ చేశారు. So this is a started year. SAP start చేసిన year 1972. Okay, they start చేశారు. సో స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత they need a application. సో కంపెనీ స్టార్ట్ చేశారు. ఓకే, ఆ ప్రోడక్ట్స్ డెవలప్ చేయాలంటే దానికి ఒక అప్లికేషన్ కావాలి. బట్ ఆల్రెడీ అప్పటికి మనకి C++ ఇవి ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ 1972లోనే ఎగ్జిస్టింగ్ అప్లికేషన్స్, అంటే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ C++. So by using
C++ and COBOL. SAP developed ABAP, Advanced Business Application Program. So C++ programming language and COBOL, common business oriented language. These two are very old languages. ఈ two languages క్లబ్ చేసి ఫైనల్ గా డెవలప్ చేసిందే SAP ABAP, అడ్వాన్స్డ్ బిజినెస్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసాం 200+ మాడ్యూల్స్, SAPలో 200+ మాడ్యూల్స్. ఆ 200+ మాడ్యూల్స్ బ్యాక్ ఎండ్ అంతా SAPలో. అంటే ఈ SAP ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇచ్చేసి 200+ మాడ్యూల్స్. ఇప్పుడు మన బేసిస్ మాడ్యూల్ కూడా ABAP నుంచి డెవలప్ చేసింది. అంటే బ్యాక్ ఎండ్ అంతా ABAP. ఆ స్క్రీన్స్ మన SAP బేసిస్ లో ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ యూజ్ చేస్తాం. అది మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఆ టీ కోడ్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు మనకి ఏదైతే విండో వస్తుందో ఆ విండో అంతా డెవలప్ చేసింది ABAP లోనే. సో 1972లో IBM ఎక్స్ ఎంప్లాయీస్, సో వీళ్ళంతా కొలీగ్స్, సో వాళ్ళు బయటకు వచ్చి SAPని కంపెనీ స్టార్ట్ చేశారు జర్మనీలో. సో SAP SE అంటాం, అంటే జస్ట్ లైక్ మన US టెక్నాలజీలో INC ఇన్కార్పొరేషన్ అంటాం కదా, ఇన్ ద సేమ్ వే SAP SE. సో SAP అంటే మన ఇండియన్ US లాంగ్వేజ్ లో SAP ఇన్కార్పొరేషన్. సో C++, COBOL, ఈ టూ ఓల్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇచ్చేసి ఫైనల్ గా అడ్వాన్స్డ్ బిజినెస్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్. దిస్ ఈస్ వన్ అండ్ ఓన్లీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. Is one and only programming language. One and only programming language. So SAP లో ఉన్న ఒకే ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. సో నెక్స్ట్ ఓకే ABAP మాడ్యూల్ డెవలప్ చేశారు. సో నెక్స్ట్ ABAP is the first module. First module of SAP. So next FICO is the second module of SAP. ఏంటి ఎందుకు FICO second module? FICO is the second module of SAP. సో ఎందుకు ఈ SAP FICO సెకండ్ మాడ్యూల్ అంటే, సో జర్మన్ వెరీ ఫేమస్ ఫర్ స్టీల్ ఇండస్ట్రీస్. సో స్టీల్ ఇండస్ట్రీకి చాలా ఫేమస్ కంట్రీ. సో వన్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్, సో స్టీల్ ఆర్గనైజేషన్, దే అప్రోచ్డ్ SAP. సో వాళ్ళు SAP అప్రోచ్ అయ్యారు. వై? బికాస్ సో వాళ్ళకి ఆ ఆర్గనైజేషన్ లో జరిగే డే టు డే ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని కంప్యూటరైజ్ చేయాలి. సో టోటల్ ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని కంప్యూటరైజ్ చేయాలి. సో దట్స్ వై వన్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ జర్మన్, దే అప్రోచ్డ్ SAP ఫర్ డెవలప్ ఏ అప్లికేషన్. సో అందుకని ABAP మాడ్యూల్ డెవలప్ చేసిన తర్వాత ఆ ABAP కోడింగ్ యూజ్ చేసి ఒక FICO మాడ్యూల్ డెవలప్ చేశారు. సో FICO ఈజ్ వెరీ పాపులర్, ఎందుకంటే అప్పటి వరకు ఒక ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కి ఒక సపరేట్ అప్లికేషన్ అంటూ ఏం లేదు. వరల్డ్ వైడ్ ఏ కంపెనీ డెవలప్ చేయలేదు. సో FICO ఈజ్ ద ఫస్ట్ మాడ్యూల్. సో ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని సేవ్ చేసే ఒక అప్లికేషన్. సో FICO ఈజ్ వెరీ పాపులర్. సో ఆర్గనైజేషన్, సో ఎవరైతే అప్రోచ్ అయ్యారో ఫస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ SAP, so they were very satisfied with FICO, and they are asking for develop the other modules also. అంటే ఇంకా డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా, సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, లైక్ HR డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది.
అండ్ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది. సో వీటన్నిటికీ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయమని సో వాళ్ళని అడిగారు. దే డెవలప్డ్ అప్లికేషన్స్ మీన్స్ మాడ్యూల్స్. సో బికాస్ FICV is very popular, so after that they developed SD sales and distribution, MM material management, PM plant maintenance, quality maintenance, HR right. So present these modules are including SAP. So please remember, including SAP basis. So not only SDMM, PM, QMHR basis for that. So these modules are called as SAP rich set of modules. సో వీటిని SAP రిచ్ సెట్ మాడ్యూల్స్ అంటారు. అందుకనే మనం ఏ ట్రైనింగ్ SAP ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్కి వెళ్ళినా ఈ మాడ్యూల్స్ కంపల్సరీగా ఉంటాయి. మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇంక్లూడింగ్ బేసిస్, యాక్చువల్లీ ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేయలేదు, బట్ బేసిస్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి. సో ఇంక్లూడింగ్ SAP బేసిస్, ABAP, FICV ఆల్సో. సో వాటితో పాటు అంటే ఇవి రెండు ఆల్రెడీ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ABAP ఉంది, FICV ఉంది, వీటితో పాటు SDMM, PM, QMHR and basis. These modules are called as SAP rich set modules. Actually SAP లో 200+ modules ఉన్నాయి, బట్ 200+ modules ఏ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ వాళ్ళు ట్రైనింగ్ ఇవ్వరు, ఎందుకంటే మెయిన్ ఈ మాడ్యూల్స్ ఇంపార్టెంట్. సో present SAP having 200+ modules. ఈ 200+ modules అంటే SAP టెక్నికల్ మాడ్యూల్స్ అని డివైడ్ చేశారు. SAP ఫంక్షనల్ మాడ్యూల్స్ అండ్ SAP టెక్నో ఫంక్షన్ మాడ్యూల్స్, ఈ మూడు కలిపి 200+ మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి ప్రెజెంట్ SAP. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ SAP history. And so present SAP having 4,50,000 customers. Worldwide. Service. For 180 countries. సో వరల్డ్ వైడ్ గా 4,50,000 కస్టమర్స్ ఉన్నారు SAP. సో SAP సప్లైస్ సర్వీస్ ఫర్ 180 కంట్రీస్. సో 180 కంట్రీస్ లో SAP ఉంది విత్ 4,50,000 కస్టమర్స్. సో అంటే డైలీ అట్లీస్ట్ 5, ఐ థింక్ నాట్ షూర్, 50 to 100 కస్టమర్స్ యాడ్ అవుతూ ఉంటారు డైలీ. సో నవ్ డేస్ సో SAP ఈజ్ ఎ నెంబర్ 1 ఈ ARP అప్లికేషన్. ఎందుకంటే చాలా మంది ఎందుకు చెప్తున్నామంటే ఈ పాయింట్, SAP ఓపెనింగ్స్ ఉండవు అది ఇది అంటారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ 4,50,000 కస్టమర్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు.
నాట్ ఓన్లీ వన్ కస్టమర్. ఒక కస్టమర్, 2 customers, 3 customers అంటే ఓకే. ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర అంటే ఉన్న ప్రాజెక్ట్స్ ఓన్లీ 3 customers షేర్ చేసుకుంటాయి. బట్ 4,50,000 customers వరల్డ్ వైడ్ ఇట్స్ నంబర్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది డైలీ. ఎందుకంటే అట్లీస్ట్ 50 to 100 customers డైలీ దే టైప్ విత్ SAP. 180 countries ఉంది. సో SAP ఎలా అంటే ఇప్పుడు మనం అరబ్ కంట్రీస్కి వెళ్తే ఈవెన్ చిన్న స్టోర్ వాళ్ళు అంటే లైక్ కిరాణా షాప్ వాళ్ళు కూడా SAP యూజ్ చేస్తారు అరబ్ కంట్రీస్లో. దుబాయ్, అబుదాబి, ఖత్తర్, సో ఇటువంటి కంట్రీస్లో చిన్న జనరల్ స్టోర్ వాళ్ళు కూడా SAP యూజ్ చేస్తారు. అంటే సో ఇప్పుడు టాలీ ERP ఉంది. ఐ థింక్ మీకు తెలిసి ఉంటుంది టాలీ ERP. అది కొన్ని స్టోర్స్లో యూజ్ చేస్తున్నారు మనకి, లైక్ షాపింగ్ మాల్స్లో, స్టోర్స్లో యూజ్ చేస్తారు టాలీ ERP. బట్ అరబ్ కంట్రీస్లో అయితే చిన్న జనరల్ స్టోర్స్లో కూడా యూజ్ చేస్తారు. సో అంటే సో నాట్ ఓన్లీ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, MNC కంపెనీస్, ఇప్పుడు రిలయన్స్ ఉంది, రిలయన్స్ యూజ్ చేస్తారు SAP. అట్ ద సేమ్ టైం ఒక జనరల్ స్టోర్, చిన్న జనరల్ స్టోర్, సో వాళ్ళు కూడా యూజ్ చేస్తున్నారు. సో SAP ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ MNC కంపెనీస్. MNC కంపెనీస్ అనుకనే కాదు, జనరల్ స్టోర్స్ కూడా యూజ్ చేస్తారు బేస్డ్ ఆన్ దేర్ బడ్జెట్. సో అది SAP history. Coming to our basis, SAP basis. So here basis stands for Business Application Software Integration System. Business Application Software Integration System. ఇంటిగ్రేషన్ సిస్టమ్. సో అంటే అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంటిగ్రేషన్ సిస్టమ్. సి హియర్ బిజినెస్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంటిగ్రేషన్ సిస్టమ్. సో బేసిస్ అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్, సో టోటలీ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఇప్పుడు మనకి చెప్పుకున్నాం SAP అప్లికేషన్స్. సో SAP ERP అది మనం డిస్కస్ చేద్దాం. వాట్ ఈస్ SAP ERP ఒక అప్లికేషన్, SAP S/4HANA అదొక అప్లికేషన్, అండ్ SAP CRM అది ఒక అప్లికేషన్, SAP SRM అదొకటి, అండ్ SAP SCM. స్పేస్ లేదు, నేను ఇక్కడ SCM అనే మెన్షన్ చేస్తున్నాను. SCM. సో వీటన్నిటికీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ SAP బేసిస్. సో వీటన్నిటికీ ఒకటే అప్లికేషన్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ మాడ్యూల్ SAP బేసిస్. అంటే SAP CRM అప్లికేషన్కి సపరేట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఎవరు ఉండరు. SAP ERPకి సపరేట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఏమి ఉండరు. SAP S/4HANAకి, SAP SRMకి సపరేట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్. అంటే జనరల్ లాంగ్వేజ్లో, జనరల్ ఎగ్జాంపుల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంది, దాంట్లో జావా వాళ్ళు ఉన్నారు, అండ్ .NET వాళ్ళు వర్క్ చేస్తున్నారు, సమ్ అదర్ ఏదో లైక్ పెగా వాళ్ళు వర్క్ చేస్తున్నారు. ఇలా 3 టెక్నాలజీ మీద వర్క్ చేస్తున్నారు. ఒక నెట్వర్క్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఉన్నారు అనుకోండి. ఆ నెట్వర్క్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ హీ షుడ్ వర్క్ ఫర్ ఆల్ ద 3 టెక్నాలజీస్ పీపుల్. సో దాంట్లో పెగాలో వర్క్ చేస్తున్న ఎంప్లాయీస్కి ఆ సిస్టమ్స్కి సపోర్ట్ చేయాలి, అండ్ .NET వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయాలి, జావాలో వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయాలి.
So the network administrator should work for all the entire organization. ఆ ఎంటైర్ ఆర్గనైజేషన్ కి నెట్వర్క్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, అంతేగాని ఒక పర్టికులర్ టెక్నాలజీ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఏం కాదు, నెట్వర్క్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కాదు. ఇన్ ద సేమ్ వే ఎస్ఏపి బేసిస్ అంటే ఇట్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఫర్ ఆల్ ద అప్లికేషన్స్. ఎస్ఏపిలో ఉన్న అప్లికేషన్స్ అన్నిటికీ మనం అడ్మినిస్ట్రేటర్. ఎస్ఆర్ఎం, మన ఆర్గనైజేషన్ లో ఎస్ఆర్ఎం ఉందనుకోండి, ఎస్ఆర్ఎం కి మనమే అడ్మినిస్ట్రేటర్. ఎస్ఆర్ఎం అప్లికేషన్ మనమే మేనేజ్ చేయాలి. ఎస్సిఎం, సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ అంటాం. ఆ ఎస్సిఎం అప్లికేషన్ ఉందనుకోండి, దానికి మనమే అడ్మినిస్ట్రేటర్. సిఆర్ఎం ఉంటే మనమే, S/4HANA ఉంటే మనమే. ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఈఆర్పి, అన్ని అప్లికేషన్స్ కి మనమే అడ్మినిస్ట్రేటర్. సి హియర్, బిజినెస్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంటిగ్రేషన్ సిస్టమ్. సి హియర్, integration system. It's integration system for all the business applications. Even business applications, ERP business application, CRM, SCM, S/4HANA and SRM, even business applications. So BASIS stands for Business Application Software Integration System. Business Application Software Integration System. This is so next. So coming to ERP. So ERP, I think ERP stands for Enterprise Resources Planning. Resource planning. రీసోర్సెస్ ప్లానింగ్, ఎంటర్ప్రైజ్ రీసోర్స్ ప్లానింగ్ అంటే మన ఆర్గనైజేషన్ ఉన్న రీసోర్స్ ని ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి. సో ఇది మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందు ఒక జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఒక కస్టమర్ ఉన్నారు, కస్టమర్ అనుకోండి. సో తను ఒక కొత్త కార్ పర్చేజ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాటా. సో టాటాలో ఏదో కొత్త మోడల్ వచ్చింది, అది పర్చేజ్ చేయాలి. సో తను టాటా షోరూమ్కి వెళ్ళి ఆ సేల్స్ పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ సేల్స్ పర్సన్ తను అప్రోచ్ అవుతారు. సేల్స్ పర్సన్ ని సేల్స్ పర్సన్ అప్రోచ్ అవుతారు. సేల్స్ పర్సన్ కస్టమర్ అడిగిన మోడల్ ఉందా లేదని చెక్ చేయాలి. అది ఎవరితో చెక్ చేస్తారంటే ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ టీమ్ అని ఉంటుంది, సపరేట్ టీమ్. ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ అంటే మొత్తం డీటెయిల్స్, అంటే అవి లైక్ కార్ డీటెయిల్స్ అన్ని, అంటే లైక్ వేర్ హౌస్ లో ఎన్ని ఉన్నాయి, షోరూమ్ లో ఎన్ని ఉన్నాయి, ఎన్ని ప్రొడక్షన్ లో ఎన్ని జరుగుతున్నాయి, ఇవన్నీ ఆ ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ టీమ్ ఉంటుంది. సో కస్టమర్ ఎప్పుడైతే సేల్స్ పర్సన్ రీచ్ అయ్యాడో, తన్ని అప్రోచ్ అయ్యాడో, ఆ సేల్స్ పర్సన్ తను అడిగిన మోడల్ ఉందా లేదని ఫస్ట్ ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ టీం వాళ్ళతోటి తను అప్రోచ్ అయ్యి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ మోడల్ లేదనుకోండి, ఆ ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ టీం ప్రొడక్షన్ వాళ్ళతోటి కాంటాక్ట్ అవుతారు. సో ఎందుకు ఆ మోడల్
మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అవ్వలేదని. సో ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు ఒకసారి వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రా మెటీరియల్ అని. సో ఆ ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ టీం రా మెటీరియల్ సప్లై చేసే వాళ్ళతోటి డిస్కస్ చేసి ఆ రా మెటీరియల్ పర్చేజ్ చేస్తారు. సో రా మెటీరియల్ ప్రొడక్షన్ వాళ్ళకి సప్లై చేస్తారు. సో ప్రొడక్షన్ టీం సో హ్యూమన్ రీసోర్స్ సరిపోతే ఓకే, లేదంటే హ్యూమన్ రీసోర్స్ కావాలి. సో నెక్స్ట్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్కి ఇస్తారు. సో ఫైనల్గా కార్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత సేల్స్ పర్సన్కి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే సేల్స్ పర్సన్ కస్టమర్కి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు. కస్టమర్ తన అమౌంట్ పే చేసి కార్ పర్చేజ్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్. సో ఇన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి. దీస్ ఆర్ ద మినిమం డిపార్ట్మెంట్స్. ఒక కస్టమర్ కార్ పర్చేజ్ చేయాలంటే సో ఇన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి. ఫస్ట్ కస్టమర్ సేల్స్ పర్సన్ని అప్రోచ్ అవుతారు. సేల్స్ పర్సన్ సో ఆ పర్టికులర్ మోడల్ ఉందా లేదా అని ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ టీం వాళ్ళతోటి సేల్స్ పర్సన్ డిస్కస్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లేదనుకోండి ఆ మోడల్, సో ఎందుకు ఆ కారు మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవ్వలేదు, ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళని ఆ ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ సో వీళ్ళని అడుగుతుంది. వీళ్ళు ఏం చెప్తారంటే వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రా మెటీరియల్ లేదు, అందుకే మేము అది ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేయలేదు. సో ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ టీం వాళ్ళు రా మెటీరియల్ వాళ్ళతోటి డిస్కస్ చేసి ఆ రా మెటీరియల్ వీళ్ళకి ప్రొడక్షన్ వాళ్ళకి సప్లై చేస్తారు. సో వన్స్ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత హ్యూమన్ రీసోర్స్ అవసరం అనుకుంటే హ్యూమన్ రీసోర్స్ హెచ్ఆర్ టీం వాళ్ళతో డిస్కస్ చేసి ఆ హ్యూమన్ రీసోర్స్ తీసుకొని ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తారు. సో స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత దట్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అది సేల్స్ టీం వాళ్ళు కస్టమర్కి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే కస్టమర్ అతని అమౌంట్ పే చేసి కార్ పర్చేజ్ చేస్తాడు. సో ఇక్కడ ఫైనాన్స్ టీమ్ డిపార్ట్మెంట్ ఉండాలి. సో దేర్స్ ఏ సింపుల్ జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది. సో ఇక్కడ కస్టమర్ ఒక కార్ పర్చేజ్ చేయాలంటే ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఇవన్నీ ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ అన్ని ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి. డిపార్ట్మెంట్స్ అన్ని ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి. సో ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ అన్ని ఇన్వాల్వ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది సెంట్రలైజ్డ్ అయితేనే ఆ కస్టమర్కి సో విత్ ఇన్ లైక్ 3 or 4 days లో కస్టమర్కి ఆ కారు డెలివరీ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది సెంట్రలైజ్డ్ సిస్టమ్ కాదనుకోండి, మాన్యువల్ సిస్టమ్ అనుకోండి. ఇప్పుడు కస్టమర్ సేల్స్ టీమ్ని అప్రోచ్ అయితే వాళ్ళు మాన్యువల్గా ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ టీం ఎక్కడుందో తెలియదు వీళ్ళకి. ఆ సేల్స్ టీం వాళ్ళు ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ టీం ఎక్కడుందో మాన్యువల్గా వెళ్ళి వాళ్ళని అప్రోచ్ అయ్యి వాళ్ళు ప్రొడక్షన్ టీం వాళ్ళతో అప్రోచ్ అయ్యి మాన్యువల్గా ఇవన్నీ జరగాలంటే అది మంత్స్ పడుతుంది, 6 months 7 months పడుతుంది. సో అప్పటి వరకు కస్టమర్ వెయిట్ చేయడు. సో ఇది ఫాస్ట్గా కావాలి అంటే వి నీడ్ ఏ సెంట్రలైజ్డ్ అప్లికేషన్. సో సెంట్రలైజ్డ్ అప్లికేషన్ ఉంటేనే కస్టమర్కి కార్ డెలివర్ చేయగలం. సో లేదు ఇదంతా మాన్యువల్ సిస్టమ్ అనుకోండి, టేక్స్ మంత్స్, 6 months మేబీ 1 year కూడా పడుతుంది. సో దానికోసమే ఇక్కడ మనం SAP ERP అని ఉంటుంది. SAP ERP is a centralized application. ఈ SAP ERP తోటి అన్ని మాడ్యూల్స్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటాయి.
సో ఒక డిపార్ట్మెంట్తో ఇంకొక డిపార్ట్మెంట్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఫైనల్గా అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఈ ఈఆర్పి ఎంటర్ప్రైజ్ రీసోర్సెస్ ప్లానింగ్, ఇక్కడ చూడండి ఇవన్నీ రీసోర్సెస్, ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ అన్ని రీసోర్సెస్. ఇది ఎంటర్ప్రైజ్, ఇది ఒక ఆర్గనైజేషన్, ఇది టాటా ఆర్గనైజేషన్. ఈ టాటా ఆర్గనైజేషన్లో ఇవన్నీ రీసోర్సెస్ ఉన్న డిపార్ట్మెంట్స్. ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి అంటే అప్లికేషన్, SAP ERP ఇస్ ద అప్లికేషన్. బట్ ఒకటేనా SAP ERP ఒకటేనా అప్లికేషన్ అంటే ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ వన్ అప్లికేషన్. వీ హ్యావ్ నంబర్ ఆఫ్ ERP అప్లికేషన్స్, ఎందుకంటే ఇది కాంపిటీషన్ వరల్డ్. సో ఒకటే కాదు, SAP ERP ఒకటే కాదు, నంబర్ ఆఫ్ ERP కంపెనీస్ ఉన్నాయి. So we have number of ERP companies. SAP ERP competitors. SAP ERP competitors. First competitor Oracle ERP. Second one, PeopleSoft ERP. Third one, Microsoft ERP. Fourth one, JD Edwards. BAN. సో బట్ మనకి ఇంకొకటి కూడా ఉంది, అది Tally ERP. But Tally ERP is not a competitor of SAP ERP. It's not a competitor, but it's ERP okay. But SAP ERP, SAP competitor అయితే కాదు Tally ERP. Okay, so these are the SAP competitors, top 5 competitors. Oracle ERP, PeopleSoft ERP, Microsoft ERP, JD Edwards ERP, BAN ERP. బట్ SAPని ఎందుకు ఇప్పుడు మనకు ఈవెన్ ట్రైనింగ్ అమీర్పేట ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో మీరు చూసినా కూడా SAP మాడ్యూల్సే మనకి కనిపిస్తాయి. ఏ బోర్డు చూసినా SAP మాడ్యూల్సే ఉంటాయి. వై నాట్ Oracle మాడ్యూల్స్, వై నాట్ PeopleSoft మాడ్యూల్స్, వై నాట్ మైక్రోసాఫ్ట్? ఇందాక అదే చెప్పుకున్నాం, వై SAP అని. సో ఎందుకు SAP ERP, వై నాట్ అదర్ ERP? సో ఎందుకంటే ఇక్కడ Oracle ఈజ్ ఎ వెరీ ఫేమస్. Oracle ఏంటి, దేనికి ఫేమస్? డేటాబేస్ ఫేమస్. ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాల్గేట్ పేస్ట్ అంటాం, అంటే కాల్గేట్ అనే కంపెనీ పేస్ట్ మనం యూజ్ చేస్తుంటాం మార్నింగ్ డైలీ, పేస్ట్ దానికి మాత్రమే ఫేమస్. అలా కాకుండా కాల్గేట్ రైస్ అని పెట్టాడు అనుకోండి, కాల్గేట్ ఇంకోటి ఏదన్నా షుగర్ అని పెట్టాడు అనుకోండి, అది ఎవరు తీసుకోరు. సో కాల్గేట్ ఈజ్ వెరీ ఫేమస్ ఫర్ పేస్ట్, టూత్ పేస్ట్ ఓన్లీ. అలా కాకుండా వేరేది పెట్టారు అనుకోండి, అలా రైస్, కాల్గేట్ పేస్ట్, కాల్గేట్ షుగర్, కాల్గేట్ ఇంకొక ఏదన్నా, ఇట్స్ నాట్ అంటే అది అంత ఫేమస్ ఉండదు. ఎందుకంటే అది వెరీ ఫేమస్ ఇన్ టూత్ పేస్ట్. ద సేమ్ వే Oracle వెరీ ఫేమస్ ఇన్ డేటాబేస్ సైడ్, అంతే, డేటాబేస్ మాత్రమే ఫేమస్. Oracle డేటాబేస్ లో సడన్ గా SAP Oracle ERP అని పెట్టాడు, ఇట్స్ నాట్ ఎ ఫేమస్. సో SAP అంత ఫేమస్ కాదు. ఇంకొకటి ఏంటంటే డిసడ్వాంటేజ్ Oracle ERPలో లిమిటెడ్ డిపార్ట్మెంట్స్. అంటే సో ఇక్కడ ఒక ఆర్గనైజేషన్ మనం స్టార్ట్ చేసాం. ఇప్పుడు 2019లో ఒక ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేసాం విత్ ఒక 5 డిపార్ట్మెంట్స్ తోటి. 5 డిపార్ట్మెంట్స్ తో స్టార్ట్ చేసాం. బిజినెస్ బాగా ఎక్స్పాండ్ అయింది 2022లో. సో ప్రజెంట్ మనం బిజినెస్ ఎక్స్పాండ్ చేయాలనుకుంటున్నాం విత్ ఒక 50 డిపార్ట్మెంట్స్ తోటి.
సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం 2019లో ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వెనవర్ వి గో విత్ ఆర్క్లిఆర్పి, అది 2022లో మనం ఎక్స్పాండ్ చేయాలనుకుంటే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. ఎందుకంటే ఇన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ సపోర్ట్ చేసే మాడ్యూల్స్ లేవు ఆర్క్లిఆర్పిలో. ఇట్స్ వెరీ లిమిటెడ్ మాడ్యూల్స్ ఇన్ ఆర్క్లిఆర్పి, లిమిటెడ్ మాడ్యూల్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక మొబైల్ పర్చేజ్ చేశారు, 10,000 తోటి మొబైల్ పర్చేజ్ చేశారు ఇప్పుడు 2019లో. బట్ దాంట్లో ఓన్లీ 5 యాప్స్ మాత్రమే, లైక్ వాట్సాప్ ఒకటి, కాంటాక్ట్స్ యాప్ ఒకటి, ట్రూ కాలర్ ఒకటి, ఇంకొక బ్యాంకింగ్ యాప్ ఒకటి, ఇంకొక యాప్ ఏదో, 5 యాప్స్ మాత్రమే దాంట్లో మనం ఇన్స్టాల్ చేయగలం. నాట్ మోర్ దాన్ 5. ఫైన్, ఓకే 2019లో ఫైన్ సరిపోయింది. బట్ 2022 ఇప్పుడు మనకి ఇంకా యాప్స్ కావాలి బేస్డ్ ఆన్ అవర్ నెసెసిటీ. ఇంకొక 5 యాప్స్ కావాలి, బట్ ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. ఎందుకంటే దాంట్లో 5 యాప్స్ మాత్రమే మనం ఇన్స్టాల్ చేయగలం, చేసేసాం ఆల్రెడీ. వీ డోంట్ హ్యావ్ ద స్పేస్, ఇంకా లేదు దాంట్లో. ద సేమ్ వే ఒక ఆర్గనైజేషన్ 2019లో స్టార్ట్ చేసాం 5 డిపార్ట్మెంట్స్ తోటి. ఓకే, దే గో విత్ ఆర్క్లిఆర్పి ఎందుకంటే 5 డిపార్ట్మెంట్స్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. బట్ వెన్ ఎవర్ దే ఎక్స్పాండెడ్, దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్పాండింగ్ ద బిజినెస్ ఇన్ 2022 విత్ 50 డిపార్ట్మెంట్స్. ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ ఎందుకంటే 50 డిపార్ట్మెంట్స్ సపోర్ట్ చేసే మాడ్యూల్స్ లేవు ఆర్క్లిఆర్పిలో. పీపుల్ సాఫ్ట్, ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం కోల్గేట్, ఇట్స్ వెరీ ఫేమస్ ఫర్ టూత్ పేస్ట్. ద సేమ్ వే పీపుల్ సాఫ్ట్ ఈజ్ వెరీ ఫేమస్ ఫర్ హెచ్ఆర్. హెచ్ఆర్ మాత్రమే, హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ మాత్రమే ఫేమస్ ఇది, ఓన్లీ హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ మాత్రమే. బట్ హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ is one of the department in the organization. ఒక డిపార్ట్మెంట్ మాత్రమే, దట్స్ నాట్ ఎంటైర్ ఆర్గనైజేషన్. హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ ఈజ్ నాట్ ఎంటైర్ ఆర్గనైజేషన్, అది ఒక డిపార్ట్మెంట్ మాత్రమే. సో ఇట్స్ నాట్ సఫిషియంట్. మైక్రోసాఫ్ట్ ఈఆర్పి, మనకు మైక్రోసాఫ్ట్ డైనమిక్స్ అంటాం. సో దాంట్లో కూడా లిమిటెడే ఉంటాయి మైక్రోసాఫ్ట్ డైనమిక్స్లో కూడా, బట్ అది పెద్దగా ఎక్కడ వాడట్లేదు ఇప్పుడు ప్రజెంట్. జేడి ఎడ్వర్డ్స్, మనం అసలు ఈ 2 కంపెనీస్ మనం ఎక్కడ అసలు కనపడవు కూడా, మన ఇండియాలోనే ఎక్కడ కనపడేవి. మేబీ యూరోప్ కంట్రీస్లో యూజ్ చేస్తారేమో. I'm requesting please be in mute. సో జేడి ఎడ్వర్డ్స్, బాన్, ఇవి రెండు ఎక్కడ మనకు కనపడవు అసలు. సో ఇంతవరకు ఓకే, కానీ ఆర్క్విఆర్పి మేబీ ఏదైనా ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ చెప్పొచ్చు, పీపుల్స్ ఆఫ్ ఈఆర్పి, మైక్రోసాఫ్ట్, ఫైన్. బట్ ఇవి రెండు ఎక్కడ ఉండవు మనకి, కనపడవు. బట్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎస్ఏపి ఈఆర్పి, నాట్ ఓన్లీ 50 డిపార్ట్మెంట్స్, అంటే మన డిపార్ట్మెంట్స్ మనం ఎస్ఏపి టెర్మినల్స్లో మాడ్యూల్స్ అంటాం. నాట్ ఓన్లీ 50 మాడ్యూల్స్, 200 మాడ్యూల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు 2019లో ఎస్ఐపి తోటి స్టార్ట్ చేశారు 5 డిపార్ట్మెంట్స్. ఎస్ 2022లో కూడా మనం ఇంకా వేరే ఏ కంపెనీ అవసరం లేదు, ఈఆర్పి కంపెనీ అవసరం లేదు, ఎందుకంటే 200 డిపార్ట్మెంట్స్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్. ఇంకొకటి ఎస్ఐపిలో, ఎస్ఐపి ఈఆర్పిలో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సెంట్రలైజ్డ్. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం సెంట్రలైజ్డ్ అప్లికేషన్, అంటే అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఎస్ఐపిఆర్పితో కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటాయి. సెంట్రలైజ్డ్ అప్లికేషన్, ఎస్ఐపిఆర్పి ఇస్ ఏ సెంట్రలైజ్డ్ అప్లికేషన్. అన్ని మాడ్యూల్స్ ఈఆర్పి అప్లికేషన్తో కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటాయి. సో డేటా షేరింగ్ ఈజీగా ఉంటుంది. అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఒక అప్లికేషన్తో కనెక్ట్ అయితే డేటా షేరింగ్ ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎస్ఐపి ఈఆర్పి సపోర్ట్ మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్, మల్టీ లాంగ్వేజ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. మనకి కావాలంటే ఎస్ఐపి ఈఆర్పి హిందీలో కూడా ఉంది, చైనీస్లో ఉంటుంది, ఇంగ్లీష్లో, ఆబ్వియస్గా ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది, స్పానిష్లో ఉంటుంది, జర్మన్ లాంగ్వేజ్లో ఉంటుంది. సపోర్ట్ మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్. అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ. చాలా సింపుల్ వర్డ్స్ ఉంటాయి ఎస్ఐపి ఈఆర్పిలో, దాన్ని మనం ఎస్ఐపి ఈసీసీ అంటాం. సింపుల్ వర్డ్స్, user friendly application. SAP ERP is a user friendly application.
సో ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేస్తాం SAP హ్యావింగ్ 200+ మాడ్యూల్స్ అని. SAP having 200+ modules. 200+ modules classified into 3 categories. SAP 200 modules in 3 categories divide చేశారు. Technical modules, and functional modules, functional and techno-functional. Techno-functional. So SAP 200 modules are classified into 3 categories: technical modules, functional modules, and the tech functional or techno-functional modules. So coming to the technical modules. Technical modules above basis and security. So వీటిని మనం టెక్నికల్ మాడ్యూల్స్ అంటాం. ఫంక్షనల్ మాడ్యూల్స్ సేల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, FICO, and MM, PM, like this. These are functional modules. And techno-functional modules వస్తే BI or BW అంటాం దీన్ని. BI or BW, business warehouse, business intelligence or business warehouse, and the BO, business objects, BODS, and HANA. So these are the techno-functional modules. But ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటంటే, ప్రాబ్లం ఏంటంటే, if you want to learn functional modules, if you want to learn functional modules and techno-functional modules, we need domain knowledge. It's mandatory. So we need domain knowledge. So if you want to learn functional module and the techno-functional modules, అంటే ఇప్పుడు SAP SD సేల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నేర్చుకోవాలి అంటే యువర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ షుడ్ బి సేల్స్. యువర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ షుడ్ బి సేల్స్ అంటే MBA సేల్స్. FICO నేర్చుకోవాలంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ షుడ్ బి MBA ఫైనాన్స్, MBA ఫైనాన్స్ ఆర్ BCom or MCom. సో వీళ్ళు ఎలిజిబుల్. అండ్ MM నేర్చుకోవాలంటే మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్, బీటెక్ సివిల్ వాళ్ళు మాత్రమే ఎలిజిబుల్. ప్లాంట్ మెయింటెనెన్స్, బీటెక్ మెకానికల్, సో వీళ్ళు ఎలిజిబుల్. ద సేమ్ వే BI BW నేర్చుకోవాలంటే కంపల్సరీగా మనకి SQL నేర్చుకోవాలి. అందుకనే మీరు ఏదైనా ఒక డెమోకి వెళ్ళి, మీరు ఎవరైనా వెళ్ళుంటే ఫస్ట్ డెమోలోనే చెప్తారు, ఫస్ట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ SQL. SQL ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటేనే BI or BW. అండ్ ద సేమ్ వే BO కూడా SQL కంపల్సరీ, అండ్ BODS కూడా SQL ఈజ్ మ్యాండేటరీ. అండ్ హనా నేర్చుకుంటే హనాలో మళ్ళీ మనకి డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంటుంది. డెవలప్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. సో డెవలప్మెంట్ అంటే BI BW అది నేర్చుకుని ఉండాలి. BI BW
అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే బేసిస్ నేర్చుకుని ఉండాలి, మ్యాండేటరీ. అండ్ కమింగ్ టు టెక్నికల్ మాడ్యూల్స్, అబాప్ నేర్చుకుంటే ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం, అబాప్ డెవలప్డ్ ఫ్రమ్ C++ కోబాల్ అని. సో C++ కోబాల్ మీకు వచ్చి ఉండాలి అండ్ కోబాల్. సో 2 లాంగ్వేజెస్ మీకు వచ్చి ఉండాలి. అండ్ బేసిస్ సెక్యూరిటీ నేర్చుకోవాలంటే నో నీడ్ ఎనీ డొమైన్ నాలెడ్జ్. సో ఇది కూడా we need domain knowledge. Bob got domain knowledge, but basic security, no need any domain knowledge. No need any domain knowledge అంటే దీనికి మనం ప్రీవియస్ గా ఏం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జావా నేర్చుకోవాలి, సి నేర్చుకోవాలి, C++ నేర్చుకోవాలి, దెన్ ఓన్లీ జావా. ఇప్పుడు .NET నేర్చుకోవాలి, సి నేర్చుకోవాలి, C++, దెన్ ఓన్లీ .NET. బట్ బేసిస్ సెక్యూరిటీ, యాక్చువల్లీ సెక్యూరిటీ ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ బేసిస్ అండి. సో 2006 వరకు ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ బేసిస్. మనకి బేసిస్ లోనే ఒక పార్ట్ అది సెక్యూరిటీ అనేది. సో దానికి మనం సపరేట్ గా ఏం చెప్పట్లేదు, ఇట్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఇన్ బేసిస్. సో ఎందుకంటే బేసిస్ విత్ సెక్యూరిటీ మనం రెజ్యూమ్ లో మనం మెన్షన్ చేస్తాం అనుకోండి, అవర్ రెజ్యూమ్ విల్ లుక్ లైక్ వెరీ వెయిటేజ్. ఎందుకంటే నవడేస్ సెక్యూరిటీస్ మాడ్యూల్ సపరేట్ మాడ్యూల్. అంటే మనం బేసిస్ సెక్యూరిటీ పెడుతున్నాం అంటే 2 స్కిల్స్, అంటే మన 2 మాడ్యూల్స్ మనం పెడుతున్నట్టు, స్కిల్స్, మోర్ స్కిల్స్ కంపేర్ విత్ అదర్ రెజ్యూమ్స్ వీ హ్యావ్ మోర్ స్కిల్స్. అంటే మన రెజ్యూమ్ వెయిటేజ్ పెరుగుతుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే లెవెల్ 5 కంపెనీస్ లో అయితే ఓకే ఫైన్, బేసిస్ కి సపరేట్ డిపార్ట్మెంట్, సెక్యూరిటీ సపరేట్ డిపార్ట్మెంట్. బట్ లెవెల్ 2, లెవెల్ 3 స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ లో వీ డోంట్ హ్యావ్ సపరేట్ సెక్యూరిటీ డిపార్ట్మెంట్. సపరేట్ సెక్యూరిటీ వాళ్ళు ఏముంటారు, బేసిస్ వాళ్ళే సెక్యూరిటీ కూడా మనం రెస్పాన్సిబిలిటీ, అంటే మనం అది కూడా ఆ యాక్టివిటీస్ కూడా మనమే హ్యాండిల్ చేయాలి. సో అందుకని బేసిస్ అండ్ సెక్యూరిటీ కూడా మనం కవర్ చేద్దాం. సో ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం బేసిస్. బేసిస్ బిజినెస్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంటిగ్రేషన్ సిస్టమ్, ఇట్స్ టోటలీ అడ్మినిస్ట్రేటర్. ఎందుకు SAP బేసిస్, వై నాట్ అదర్ మాడ్యూల్స్ అంటే వై SAP బేసిస్ ఓన్లీ అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్, ఇట్స్ టోటలీ అడ్మినిస్ట్రేషన్. SAP basis job is totally అడ్మినిస్ట్రేషన్. అంటే సిస్టమ్స్ అన్ని కరెక్ట్ గా వర్క్ అవుతున్నాయా లేదా అవి చూసుకోవాలి. అండ్ ఇన్స్టలేషన్స్ ఇవన్నీ మనం రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ చూద్దాం. టోటల్లీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే ఇక్కడ మనం ఎక్కడ కోడింగ్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నో నీడ్ టు యూజ్ ఎనీ కోడింగ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ Java. Fine. Next, no need to use any drag and drops because it is not a .NET.
and no need to use any coding. It means coding ante no need to use any reports. No need to write any reports, SQL queries, SQL reports. It is not a database. So in our entire career, you can use SAP predefined T codes. సో ఇది ఎందుకు ఎస్ఏపి బేసిస్ మనం చూస్ చేసుకోవాలంటే ఇట్స్ ఎ టోటల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. అంటే మనం లాజికల్ గా థింక్ చేసి రాసేది ఏముండదు. నో నీడ్ యూజ్ ఎనీ కోడింగ్, నో నీడ్ యూజ్ ఎనీ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్స్, నో నీడ్ టు రైట్ ఎనీ SQL reports. In our entire career we can use only SAP T codes, predefined. అవి కూడా SAP predefined T codes. So in SAP basis we have 45 T codes, transaction codes అంటాం. T codes means transaction codes. So we have 45 transaction codes. So it's not a Java because we are not using any coding, we are not using any drag and drops, we are not write any SQL reports, queries. మన కెరీర్ మొత్తం మనం యూజ్ చేసేది SAP predefined transaction codes. SAP basis లో 45 transaction codes ఉన్నాయి. So that's why we need to choose SAP basis only. సో వాట్ ఈస్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్? ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ అంటే ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఇప్పుడు మన మొబైల్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకోవాలనుకోండి, సింపుల్గా మన మొబైల్ స్క్రీన్ మీద *123#, జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ, *123#. దిస్ ఈస్ ఫర్ టు చెక్ ద మొబైల్ బ్యాలెన్స్. మొబైల్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకోవడానికి *123#. సో ఇప్పుడంటే మనకి నంబర్ ఆఫ్ యాప్స్ ఉన్నాయి రీఛార్జ్ చేసుకోవడానికి. ఒక 5 years 6 years బ్యాక్ మనకి పేపర్ రీఛార్జ్ *121*, 14-digit నెంబర్ #, జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ. సో ఇది రీఛార్జ్, దిస్ ఈస్ ఫర్ రీఛార్జ్. సో మొబైల్ రీఛార్జ్ చేసుకోవడానికి *123# ఆర్ *121#, ఇది మొబైల్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకోవడానికి. *121*, 14-digit నెంబర్ #, రీఛార్జ్ చేసుకోవడానికి. అంటే వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ *123#? దీనికి ఏమైనా మీనింగ్ ఉంటుందా అంటే నో మీనింగ్. ఇట్స్ ఎ కోడ్. ఆ మొబైల్ నెట్వర్క్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎయిర్టెల్ యూజ్ చేస్తాం అనుకోండి, ఎయిర్టెల్ వాడు ఇచ్చిన ఒక కోడ్, మొబైల్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకోవడానికి ఈ కోడ్ యూజ్ చేయండి అంటారు. ఆ కోడ్ యూజ్ చేస్తాం మొబైల్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకోవడానికి. రీఛార్జ్ చేయడానికి ఈ కోడ్ అంటాడు. అంటే ఆ నెట్వర్క్, ఇప్పుడు ఎయిర్టెల్ నెట్వర్క్ వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రీడిఫైన్డ్ కోడ్స్ ఇవి. బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ మీనింగ్. *123, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ *123# అంటే దానికి అబ్రివేషన్ ఏం లేదు, ఇట్స్ ఎ కోడ్ ఓన్లీ. ఇన్ ద సేమ్ వే మనకి SAP బేసిస్ లో కూడా ప్రీడిఫైన్డ్ T కోడ్స్ ఉంటాయి. SU01 ఒక కోడ్ ఉంటుంది, SU10 అని ఒకటి ఉంటుంది, SEC1 అని ఉంటుంది, SEC3 ఉంటుంది, SEC5 ఉంటుంది, SEC7 ఉంటుంది, SEC8 ఉంటుంది, SEC9 ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ SU01?
I don't know. Even SAP also they don't know. ఇది ఒక కోడ్ అంతే. దిస్ ఇస్ ఫర్ సింగిల్ యూజర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. దిస్ ఇస్ ఫర్ సింగిల్ యూజర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. అది సింగిల్ యూజర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం. అండ్ వాట్ అబౌట్ SU10 అంటే ఇది మల్టీ యూజర్, మల్టిపుల్ యూజర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. సో ఇది అడ్మినిస్ట్రేషన్. వాట్ ఈజ్ SEC1? రోల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. సో ఇలా SEC3 క్లయింట్ కాపీ లాక్స్ అంటాం, SEC5 క్లయింట్ డిలీషన్ అంటాం, SEC7 క్లయింట్ ఇంపోర్ట్ అంటాం. సో ఒక్కొక్క కోడ్ ఒక్కొక్క మీనింగ్ ఉంటుంది. బట్ వాట్ ఈజ్ SU01? SU01లో ఏం చేస్తాం, SU10లో ఏం చేస్తాం, కానీ మనం రియల్ టైమ్ డిస్కస్ చేద్దాం. అప్లికేషన్ కూడా చూద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ SAP లాగాన్. This is SAP logon. సో ఇది జస్ట్ లైక్ మనకి జీమెయిల్లో మీరు లాగిన్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ మనం బ్రౌజర్లో gmail.com మనం టైప్ చేసి ఎంటర్ చేస్తే మనకి స్క్రీన్ వస్తుంది, లాగిన్ స్క్రీన్. ఇన్ ద సేమ్ వే దిస్ ఈస్ SAP లాగిన్ స్క్రీన్. ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ బేసిస్, దిస్ ఈస్ అప్లికేషన్ ఫర్ ఆల్ ద మాడ్యూల్స్. సో ఇక్కడ మన నేమ్, లాగిన్. సో మనం లాగిన్ అయ్యాం. సో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం కదా, SAP ERP ఈజ్ లైక్ ఏ సెంట్రలైజ్డ్ అప్లికేషన్ అని. ఇక్కడ చూస్తే మనకు లాజిస్టిక్స్ అని ఉంటుంది. ఇక్కడ లాజిస్టిక్స్ ఒకసారి మనం ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఈ మాడ్యూల్స్ అన్ని MM మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే MM, సేల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ SD, LE లాజిస్టిక్స్ ఎగ్జిక్యూషన్, ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది, ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ PP అంటాం, PM ప్లాంట్ మెయింటెనెన్స్, CS కస్టమర్ సర్వీస్, క్వాలిటీ QM మనం చెప్పుకున్నాం క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్, లాజిస్టిక్స్ కంట్రోల్, ప్రొడక్షన్ ప్రాజెక్ట్ సిస్టమ్స్, గ్లోబల్ ట్రేడ్ మార్కెట్ ఆర్ మేనేజ్మెంట్, సో కాంపెన్సేషన్ మేనేజ్మెంట్, ఏజెన్సీ బిజినెస్, ఎన్విరాన్మెంట్, హెల్త్ అండ్ సేఫ్టీ, సెంట్రల్ ఫంక్షన్స్. ఇలా అన్ని మాడ్యూల్స్, ఇవన్నీ మాడ్యూల్స్, అన్ని మాడ్యూల్స్ ఒకే దాంట్లో ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం లాగిన్ అయింది SAP ERP, అన్ని మాడ్యూల్స్ ఇక్కడే ఉంటాయి. ఇక్కడ మనకి ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్, మన బేసిస్ T కోడ్స్ ఇక్కడ ఈ బాక్స్ చూసారు, టెక్స్ట్ బాక్స్. ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ లోనే మనం T కోడ్స్ ఎంటర్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ SU01 ఈ విండోలో ఇలా వస్తుంది. ఇనిషియల్ యూజర్ మెయింటెనెన్స్, ఇనిషియల్ స్క్రీన్. సో ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ అన్ని ఇక్కడే ఎంటర్ చేస్తాం. వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కోడింగ్, దీంట్లో కోడింగ్ అలా ఏమి ఉండదు. అన్ని ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ ఇక్కడ ఉన్న టెక్స్ట్ బాక్స్ లోనే ఇచ్చేస్తాం. సో మనం ఎంటర్ చేస్తున్న T కోడ్స్ రియల్ టైమ్ T కోడ్స్. ఇక్కడ మనం లాగిన్ అయింది కూడా SAP సర్వరే, అంటే SAP బేసిస్ లో ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ మనం ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్న ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్, రియల్ టైమ్ లో ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ డిఫరెంట్ గా ఏముండవు. వాట్ ఎవర్ ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ వీఆర్ యూజింగ్ హియర్ ఇన్ రియల్ టైమ్ ఆల్సో సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్. మనకు మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ అక్కడే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన Java.NET కోర్స్ నేర్చుకున్నాం అనుకోండి, ఆ ట్రైనర్స్ నోట్ డౌన్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ అంటారు. బట్ ఆ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఓన్లీ ఫర్ రెఫరెన్స్. ఆ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడ రియల్ టైంలో మనం యూజ్ చేయం. బట్ ఇప్పుడు మనం ఆ 45 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో బేసిస్ లో, ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేస్తున్న 45 T కోడ్స్ రియల్ టైంలో కూడా సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ ఉంటాయి. అండ్ కమింగ్ టు జాబ్ సెక్యూరిటీ, SAP బేసిస్ జాబ్ సెక్యూరిటీ అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో ఈవెన్ ఇప్పుడు మనకి 200 మాడ్యూల్స్ అని చెప్పుకున్నాం SAP లో. సో ఏదో ఒక సమ్ XYZ కంపెనీ ఒక మాడ్యూల్ గురించి వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు అనుకోండి, SD సేల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఒకటే స్టార్ట్ చేశారు అనుకోండి, ఇట్స్ మ్యాండేటరీ. బేసిస్ వాళ్ళు లేకుండా ఆర్గనైజేషనే ఉండదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు సేల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఒక డిపార్ట్మెంటే ఉన్నా కూడా ఆ ఇన్స్టలేషన్స్ ఇవన్నీ చేసేది మనమే, బేసిస్ వాళ్ళే. ఆ యూజర్కి ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే సాల్వ్ చేసేది మనమే.
ఎస్డి వాళ్ళు లేకుండా బేసిస్ వాళ్ళు ఉంటారు, బట్ బేసిస్ వాళ్ళు లేకుండా ఎస్డి, నాట్ ఓన్లీ ఎస్డి, ఎనీ అదర్ డిపార్ట్మెంట్, ఏ మాడ్యూల్ వాళ్ళు అయినా ఉండరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆర్గనైజేషన్ క్యూఎం క్వాలిటీ మెయింటెనెన్స్ ఒకటే ఉందనుకోండి, దాంట్లో కూడా బేసిస్ ఉన్నారు. బేసిస్ వాళ్ళు ఉంటేనే ఆ ఎస్ఐపి ఇన్స్టాలేషన్ చేసేది. ఇన్స్టాలేషన్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో ఏదైనా ఇష్యూస్ వచ్చినా యాజ్ ఏ బేసిస్ కన్సల్టెంట్గా మనమే సాల్వ్ చేస్తాం. సో వితౌట్ బేసిస్ కన్సల్టెంట్ ఆర్గనైజేషన్ సర్వైవ్ అవ్వలేదు, ఈవెన్ 1 డే కూడా సర్వైవ్ అవ్వలేదు. ఎందుకంటే ఆ 1 డేలోనే నంబర్ ఆఫ్ టికెట్స్ వస్తాయి, అవన్నీ మనమే చూసుకోవాలి. బట్ ఎంతమంది బేసిస్ కన్సల్టెంట్స్ ఉంటారు ఒక ఆర్గనైజేషన్ అంటే, బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్. ప్రాజెక్ట్ని బేస్ చేసుకొని ఒక టీంలో ఒక 10 మెంబర్స్ ఉంటారు, ఒక టీంలో 15 మెంబర్స్ ఉంటారు. సో ఇప్పుడు మా టీం తీసుకుంటే సోనీలో 15 మెంబర్స్ ఉన్నారు, 10 to 15 మెంబర్స్. సో దట్ ఈస్ టోటలీ బేస్డ్ ఆన్ ద ఆర్గనైజేషన్. అండ్ సో దీంట్లో ఎస్ఏపి బేసిస్ లో I have 10+ years of experience. Experience in SAP basis. Could you please unmute, please? SAP S/4HANA. SAP Intune. So I have 10+ years of experience in SAP basis S/4HANA and SAP NetWeaver. I have successfully completed 251+ batches. I have successfully completed 251+ batches. So recently ఒక batch complete అయింది, దాంతో కలిపి 251+ batches. And సో ఈ అంటే ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అది ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేసాము. సో నియర్లీ 86 ప్రొఫైల్స్ ఆర్ సక్సెస్ఫుల్లీ ప్లేస్డ్. సో ఓన్లీ TCS లోనే ఒక 86 ప్రొఫైల్స్ మనం చేసాం. సో దిస్ ఈజ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ SAP. సో నా సైడ్ నుంచి మీకు ఈ స్లైడ్స్ అంటే ప్రతి సెషన్లో స్లైడ్స్ ప్రిపేర్ చేస్తాం, ఆ స్లైడ్స్ ఇస్తాను. అండ్ సాఫ్ట్ కాపీ, సో మనం ప్రిపేర్ చేసిన ఒక సాఫ్ట్ కాపీ, అంటే మనం ఏదైతే క్లాస్ ప్యాటర్న్ మనం ఫాలో అవుతున్నామో ఆ ప్యాటర్న్, మనం ఫాలో అయ్యే ప్యాటర్న్ ఆ సాఫ్ట్ కాపీలో ఉంటుంది. అండ్ రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేస్తాను. సో మీకు ఎన్ని ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ సో రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేస్తాను. అండ్ సపరేట్ సెషన్లో మీకు ఆ రెజ్యూమ్ కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ మై సైడ్. సో నా సైడ్ నుంచి మీకు నేను ఇవ్వగలిగింది అయితే ఇది. సో ఎనీ క్వరీస్?